Good morning, children. Today I am going to talk about one Neerja Bennett. 7th standard English book contains a lesson about Neerja Bennett. She was awarded Ashok Chakra award in the year 1987 for her act of bravery. So she studied in a Scottish school in Mumbai, and then thereafter she did a graduation in St. Xavier's College. School and college must be mentioned because the schools and the college they have a great impact on the lives of the students. So this Neerja Bennett was working as a air hostess, and she was traveling in a flight on September 5th, that is from Mumbai. The flight was proceeding to USA. Then in between it has halted, it had halted in Karachi. There some terrorists entered and they wanted to kill all the American nationals. So she found out their intention. So what she did, immediately she helped the pilots to escape, so that if the pilots are not there, then they cannot hijack the flight, that is they cannot move the flight from Karachi airport to any other place. So she foiled the plan, that is she spoiled their plan, and then what she did, she took all the passports of the passengers and she hid it, so that the terrorists could not find out who is an American, who is a British national. And so she saved all the passengers, almost all the passengers. She helped them to escape by her presence of mind. She acted so quickly. She opened the emergency door, it seems. Usually emergency door will be opened only in times of emergency. The terrorists were concentrating on the main door, but she secretly she opened the emergency door which is in between, and she allowed all the passengers to escape. And but she did not try to escape. Then finally she had to save 3 small children. So she brought them out. They were the last people to leave the flight. When she tried to bring them out, the terrorists found out what she was doing and they shot her dead. But thank God she saved all the 3 children. And one of the girl whom she saved, one of the last 3 children, out of that one girl became an air hostess, it seems. Now you see, she died saving others' lives. It is not how long we live that matters. There are so many people who live up to 90, who live up to 100 and all that, but their life is hardly useful to anyone. No, such a life is a waste. But then even if you live a short life, it should be useful. It should be a blessing to the people around you. So you must analyze whether your life is useful to your parents, is useful to your family, whether it is useful to the people around you. Are you being helpful to others, or are you being a nuisance to others? Are you causing trouble to others? What kind of life is yours? No, you must ask yourself. It is said, love your neighbor as yourself. So you must love others as yourself. Do you understand the problems that your parents are facing? Do you understand their difficulties? No? Do you understand the health issues that they have? You must help them. In whatever manner you can, you must help them. How do you think you can help them? The best way that you can help them is by taking your studies seriously. When you study well, when you score good marks, and that will bring a great happiness to your parents. No, you will become a blessing not only to your family, you will become a blessing to the people around you. And you can do small chores, that is small work for your
parents. Whatever work they ask you, whatever help they ask you, if you do it, it will be a big help for them. So, you must lead a useful life. Shall we bow down our heads and pray? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. God bless you all children. Take care. ஜெபம் செய்வோம். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவைகளே. ஆமேன். வணக்கம் மாணவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வகுப்பு 1 தமிழ் பாட வகுப்பிற்கு வரவேற்கிறேன். நாம் இன்றைக்கு படிக்கப் போவது நாம் ஏற்கனவே 2ஆம் பருவத்தில் படித்த உயிர்மை எழுத்துக்களை என் நினைவில் என்ற பயிற்சியில் படிக்கப் போகிறோம். அதோடு பாடம் 1 அதன் தலைப்பு இனிப்பு செய்யலாமா என்ற பாடத்தில் காணப்படும் பயிற்சிகளையும் வினா விடைகளையும் படிக்கப் போகிறோம். முதலாவதாக நாம் படிக்கப் போவது என் நினைவில் என்ற தலைப்பில் காணப்படும் பயிற்சி. மாணவர்களே, எழுத்தோவியம் என்ற பயிற்சியில் உயிர்மை எழுத்துக்கள் ஓவியமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஓவியம் என்றால் படம். இந்த படத்தில் காணப்படும் எழுத்துக்களை கவனமாக பார்த்து சரியான எழுத்தை இந்த கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். முதலாவது ஓவியத்தில் காணப்படும் எழுத்து என்ன? கா. கா என்ற எழுத்தை எழுத வேண்டும். கா கா இம் காகம். அடுத்ததாக காணப்படும் ஓவியத்தில் என்ன எழுத்து காணப்படுகிறது? கீ. கீ என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். கீ கீ ரி கீரி. அடுத்ததாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்தோவியம் என்ன என்று பார்ப்போமா? ஆ. ஆ என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். ஆ ரு வி அருவி. அடுத்ததாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்து என்ன? மா. மா ஈ இல் மயில். இந்த எழுத்தோவியம் என்ன எழுத்து போல் காணப்படுகிறது? கூ. கூ ரு வி குருவி. இந்த எழுத்தோவியத்திற்கான எழுத்து என்ன? மா. மா என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். மா. மா இன் மான். இந்த எழுத்தோவியம் எப்படி காணப்படுகிறது? ஈ. ஈ என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். ஈ. ஈ இன் ஜி இஞ்சி. அடுத்ததாக காணப்படும் எழுத்து என்ன? ஆ. ஆ என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். ஆ. ஆ லா மா ரா இம் ஆலமரம். இங்கு காணப்படும் எழுத்தோவியம் என்ன? வி. வி என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். வி லு து விழுது.
அடுத்ததாக காணப்படும் எழுத்து என்ன? பூ. பூ என்ற எழுத்தை இக்கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். பூ. பூ இட்டு பூட்டு. அடுத்ததாக காணப்படும் எழுத்து என்ன ஓவியத்தில் இருக்கிறது? கீ. கீ என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். கீ லீ கிளி. அடுத்ததாக காணப்படும் ஓவியம் என்ன எழுத்தில் இருக்கிறது? மீ. மீ என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். மீ இன் மீன். இந்த ஓவியம் என்ன எழுத்தில் காணப்படுகிறது? வா. வா என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். வா இண்டு வண்டு. அடுத்ததாக இந்த எழுத்து என்ன வடிவத்தில் காணப்படுகிறது? மூ. மூ என்ற எழுத்தை கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். மூ ரு இக்கு முறுக்கு. அடுத்ததாக காணப்படும் ஓவியம் எப்படி காட்சியளிக்கிறது? சி. சி என்ற எழுத்தை இக்கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். சி ரா கு சிறகு. அடுத்ததாக காணப்படும் ஓவியம் என்ன எழுத்தில் இருக்கிறது? பூ. பூ என்ற எழுத்தை இக்கட்டத்தினுள் எழுத வேண்டும். பூ ரா புறா. மாணவர்களே, அடுத்ததாக நாம் படிக்கப் போவது பாடம் 1. அதன் தலைப்பு இனிப்பு செய்யலாமா. முதலாவது பயிற்சி, சொல்வதை எழுதுக. முதலாவது சொல் கேழ்வரகு. கேழ்வரகு என்பது நாம் உணவில் பயன்படுத்தக்கூடிய தானிய வகையில் ஒன்று. இரண்டாவது சொல் நண்பர்கள். ஆங்கிலத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொல்லுவோம். நமக்கு நெருக்கமானவர்களை தோழர்கள் அல்லது நண்பர்கள் என்று சொல்லுவோம். மூன்றாவது சொல் வெல்லம். வெல்லம் என்பது இனிப்பு சுவை உடையது. பாயாசம், பொங்கல் இவற்றில் வெல்லம் சேர்க்கப்படும். நான்காவது சொல் தேன். தேன் இனிப்பு சுவையுடையது. தேனீக்கள் கட்டும் கூட்டில் இருந்து தேன் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஐந்தாவது சொல் நெய். நெய் என்பது வெண்ணெயிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கும். நாம் பருப்பு சாதத்தில் நெய் சேர்த்து சாப்பிடுவோம் அல்லவா. ஆறாவது சொல் இனிப்பு. இனிப்பு என்பது அறுசுவைகளில் ஒன்று. உங்களுக்கு அதிகம் பிடித்தது இனிப்பு சுவைதானே. ஏழாவது சொல் சேவல். சேவல் என்பது பறவை இனங்களில் ஒன்று. ஆண் பறவையை சேவல் என்றும் பெண் பறவையை கோழி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. எட்டாவது சொல் வெட்டுக்கிளி. வெட்டுக்கிளி என்பது ஒரு வகை பூச்சி இனமாகும். இது பல்வேறு நிறங்களில் காணப்படும். நம்முடைய பாடத்தில் பச்சை நிறத்தில் காணப்படுகிறது. ஒன்பதாவது சொல் சுண்டெலி. சுண்டெலி நம் வீட்டில் காணப்படும். வீட்டில் இருக்கும் உணவுப் பொருட்களை சேதப்படுத்தும். சரியா? பத்தாவது சொல் தேங்காய். தேங்காய் தென்னை மரத்தில் காணப்படும். உணவில் சேர்ப்பதற்கு பயன்படுகிறது. தேங்காய் வைத்து தேங்காய் சட்னி, தேங்காய் மிட்டாய் போன்றவை செய்யலாம். சொல்வதை எழுதுக. மாணவர்களே, என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள். முதலாவது சொல் கேழ்வரகு. கே இல் வா ரா கு கேழ்வரகு. இரண்டாவது சொல்
நண்பர்கள். நா இன் பா இர் கா இல் நண்பர்கள். மூன்றாவது சொல் வெள்ளம். வே இல் லா இம் வெள்ளம். நான்காவது சொல் தேன். தே இன் தேன். ஐந்தாவது சொல் நெய். நே இ நெய். ஆறாவது சொல் இனிப்பு. இ நீ இப் பு இனிப்பு. ஏழாவது சொல் சேவல். சே வா இல் சேவல். எட்டாவது சொல் வெட்டுக்கிளி. வே இட் டு இட் கி லி வெட்டுக்கிளி. ஒன்பதாவது சொல் சுண்டெலி. சு இன் டே லி சுண்டெலி. பத்தாவது சொல் தேங்காய். தே இன் கா இ தேங்காய். மாணவர்களே, நாம் ஏற்கனவே இரண்டாம் பருவத்தில் இக்கு கூட்டல் ஊ கூ வரை உள்ள மெய் எழுத்துக்களை படித்தோம் அல்லவா? இப்பொழுது இக்கு கூட்டல் ஏ கே கே முதல் நே வரை உள்ள உயிர்மெய் எழுத்துக்களை படிக்கப் போகிறோம். மாணவர்களே, இக் என்பது மெய் எழுத்து, ஏ என்பது உயிரெழுத்து. இக் கூட்டல் ஏ கே என்பது உயிர்மெய் எழுத்து. இக் என்ற மெய்யெழுத்துடன் ஏ என்ற உயிரெழுத்து சேரும் பொழுது கே என்ற உயிர்மெய் எழுத்து கிடைக்கும். இக் கூட்டல் ஏ கே. இங் கூட்டல் ஏ ஞே. இச் கூட்டல் ஏ சே. இஞ்ச் கூட்டல் ஏ ஞே. இட் கூட்டல் ஏ டே. இன் கூட்டல் ஏ நே. இட் கூட்டல் ஏ தே. இன் கூட்டல் ஏ நே. இப் கூட்டல் ஏ பே. இம் கூட்டல் ஏ மே. ஈ கூட்டல் ஏ ஏ. இர் கூட்டல் ஏ ரே. இல் கூட்டல் ஏ லே. இவ் கூட்டல் ஏ வே. இல் கூட்டல் ஏ லே. இல் கூட்டல் ஏ லே. இர் கூட்டல் ஏ ரே. இன் கூட்டல் ஏ நே. மாணவர்களே, அடுத்ததாக நாம் படமும் சொல்லும் என்ற பயிற்சியில் காணப்படும் உயிர்மெய் எழுத்துகளுக்கான சொற்களை படிக்கலாம். முதலாவது படம் கெண்டி. கெண்டி என்பது சிறு குழந்தைகள் பால் அல்லது தண்ணீர் அருந்த பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பாத்திரம். முதலாவது படத்திற்கான சொல் கெண்டி. கே இன் டி கெண்டி. இரண்டாவது படம் செங்கல். செங்கல் நாம் வீடு கட்ட உபயோகிக்கும் ஒரு பொருள். இரண்டாவது படத்திற்கான சொல் சே இங் கா இல் செங்கல். மூன்றாவது படம் கட்டெரும்பு. கட்டெரும்பு எறும்பு வகைகளில் ஒன்று. இது பார்ப்பதற்கு பெரிய கருப்பு நிறத்தில் காணப்படும். மூன்றாவது படத்திற்கான சொல் கட்டெரும்பு. கா இட் டே ரு இம் பு கட்டெரும்பு. நான்காவது படம் எண்ணெய். எண்ணெய் சமையலுக்கு பயன்படும் பொருள். நான்காவது படத்திற்கான சொல் எண்ணெய். ஏ இன் நே இ எண்ணெய். ஐந்தாவது படம் தெரு. தெரு என்றால் வீதி என்றும் சொல்லுவோம். ஆங்கிலத்தில் ஸ்ட்ரீட் என்று சொல்லுவோம். ஐந்தாவது படத்திற்கான சொல் தெரு. தே ரு தெரு.
5வது படம் நெல். நெல்லிலிருந்து நமக்கு அரிசி கிடைக்கிறது. 6வது படத்திற்கான சொல் நெல், நே இல், நெல். 7வது படம் பெட்டி. பெட்டி நம்முடைய பொருட்களை பத்திரமாக வைப்பதற்கு பயன்படும் பொருள். 7வது படத்திற்கான சொல் பெட்டி, பே இட் டி, பெட்டி. 8வது படத்திற்கான சொல் மெழுகுவர்த்தி. மெழுகுவர்த்தி இருட்டில் ஒளி தரக்கூடியது. ஆங்கிலத்தில் கேண்டில் என்று சொல்லுவோம். 8வது படத்திற்கான சொல் மெழுகுவர்த்தி, மே ழு கு வா இர் இட் தி, மெழுகுவர்த்தி. 9வதாக காணப்படும் படத்தின் பெயர் வெல்லம். வெல்லம் இனிப்பு சுவை உடையது. இனிப்பு சுவைக்காக உணவுப் பொருளில் சேர்க்கப்படும். 9வது படத்திற்கான சொல் வெல்லம், வே இல் லா இம், வெல்லம். மாணவர்களே, அடுத்ததாக நாம் படிக்கப் போவது விடுபட்ட எழுத்துக்களை எழுதுக. முதலாவது சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து கே. கே, கே இன் டி, கெண்டி. இரண்டாவது சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து என்ன? சே. சே, சே இன் கா இல், செங்கல். மூன்றாவது சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து தே. கா இட் தே ரு இம் பு, கட்டெரும்பு. நான்காவது சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து என்ன? நே. ஏ இன் நே இ, எண்ணெய். ஐந்தாவது சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து என்ன? தே. தே ரு, தெரு. ஆறாவது சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து என்ன? நே. நே இல், நெல். ஏழாவது சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து என்ன? பே. பே இட் டி, பெட்டி. எட்டாவது சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து என்ன? மே. மே ழு கு வா இர் இட் தி, மெழுகுவர்த்தி. ஒன்பதாவது சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து என்ன? வே. வே இல் லா இம், வெல்லம். நாம் இப்பொழுது இந்த பாடத்தின் வினா விடையை பார்ப்போம். முதல் வினா, நண்பர்கள் என்ன செய்ய கூடினர்? மாணவர்களே, இந்த படத்தை பாருங்கள். நண்பர்கள் யாரெல்லாம் என்று பார்ப்போமா? சேவல், கட்டெரும்பு, தேனீ, வெட்டுக்கிளி, சுண்டலி, இவர்கள் எல்லோரும் நண்பர்கள். நண்பர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து என்ன செய்யக்கூடினர்? முதலாவது வினாவிற்கான விடையை பார்ப்போம். நண்பர்கள் இனிப்பு செய்ய கூடினர். நா இன் பா இர் கா இல், நண்பர்கள். இ நீ இப் பு, இனிப்பு. சே இ யா இ, செய்ய கூடினர். கு
டி நா இர் கூடினர். நண்பர்கள் இனிப்பு செய்ய கூடினர். வினா 2 கேழ்வரகு மாவை எடுத்து வந்தது யார்? மாணவர்களே, இந்த படத்தில் கேழ்வரகு மாவை எடுத்து வருவது யார்? சேவல் கேழ்வரகு மாவை எடுத்து வருகிறது. சரியா? விடை சேவல் கேழ்வரகு மாவை எடுத்து வந்தது. சே வா இல் சேவல், கே இல் வா ரா கு கேழ்வரகு, மா வை மாவை, ஏ டு இட் து எடுத்து, வா இன் தா து வந்தது. மறுபடியும் சொல்கிறேன். சேவல் கேழ்வரகு மாவை எடுத்து வந்தது. வினா 3 வெள்ளம் சுமந்து வந்தது யார்? மாணவர்களே, இந்த படத்தில் வெள்ளத்தை சுமந்து கொண்டு வருவது யார்? கண்டுபிடியுங்கள், பார்ப்போம். யார் அது? கட்டெறும்பு. விடை கட்டெறும்பு வெள்ளம் சுமந்து வந்தது. கா இட் தே ரு இம் பு கட்டெறும்பு, வே இல் லா இம் வெள்ளம், சு மா இன் து சுமந்து வந்தது, வா இன் தா து வந்தது. மறுபடியும் சொல்கிறேன். கட்டெறும்பு வெள்ளம் சுமந்து வந்தது. வினா 4 வெட்டுக்கிளி என்ன எடுத்து வந்தது? மாணவர்களே, இந்த படத்தில் பச்சை நிற வெட்டுக்கிளி தூக்கு பாத்திரத்தில் என்ன எடுத்து வருகிறது? உங்களுக்கு தெரியுமா? வெட்டுக்கிளி கையில் இருக்கும் தூக்கு பாத்திரத்தில் நெய் இருக்கிறது. எனவே விடை நெய். 4வது விடை வெட்டுக்கிளி நெய் எடுத்து வந்தது. வே இட் டு இக் கி லி வெட்டுக்கிளி, நே இ நெய், ஏ டு இட் து எடுத்து வந்தது, வா இன் தா து வந்தது. மறுபடியும் சொல்கிறேன். வெட்டுக்கிளி நெய் எடுத்து வந்தது. வினா 5 சுண்டலி என்ன எடுத்து வந்தது? மாணவர்களே, சுண்டலி கையில் உள்ளது என்ன? தேங்காய். சுண்டலி இனிப்பு செய்வதற்கு தேங்காய் எடுத்து வருகிறது. 5வது வினாவிற்கான விடை சுண்டலி தேங்காய் எடுத்து வந்தது. சு இன் டே லி சுண்டலி, தே இன் கா இ தேங்காய், ஏ டு இட் து எடுத்து, வா இன் தா து வந்தது. மறுபடியும் சொல்கிறேன். சுண்டலி தேங்காய் எடுத்து வந்தது. வினா 6 நண்பர்கள் ஒன்று கூடி என்ன இனிப்பு செய்தனர்? மாணவர்களே, நண்பர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இனிப்பு செய்ய கூடினர். சேவல் கேழ்வரகு மாவு எடுத்து வந்தது. கட்டெறும்பு வெல்லம் சுமந்து வந்தது. தேனி தேன் எடுத்து வந்தது. வெட்டுக்கிளி நெய் எடுத்து வந்தது. சுண்டலி தேங்காய் எடுத்து வந்தது.
மாணவர்களே, நண்பர்கள் கொண்டு வந்த பொருட்கள் கேழ்வரகு மாவு, வெல்லம், நெய், தேங்காய், தேன் இவைகளை வைத்து இனிப்பு தயார் செய்கிறார்கள். அந்த இனிப்பின் பெயர் என்ன? மாணவர்களே, நண்பர்கள் ஒன்று கூடி கேழ்வரகு உருண்டை செய்தனர். 6வது வினாவிற்கான விடை: நண்பர்கள் ஒன்று கூடி கேழ்வரகு உருண்டை செய்தனர். நா இன் பா இர் கா இல் நண்பர்கள். ஓ இன் று கூ டி ஒன்று கூடி கேழ்வரகு கே இல் வா ரா கு கேழ்வரகு உருண்டை உ ரு இன் டை உருண்டை செய்தனர். சே இ தா நா இ செய்தனர். மறுபடியும் சொல்கிறேன். நண்பர்கள் ஒன்று கூடி கேழ்வரகு உருண்டை செய்தனர். மாணவர்களே, நாம் இன்றைக்கு என் நினைவில் தலைப்பில் இருக்கும் பயிற்சிகளையும் மற்றும் பாடம் ஒன்றில் காணப்படும் பயிற்சி மற்றும் வினா விடைகளை பார்த்தோம் அல்லவா? அவற்றை நன்றாக படித்து பிழையில்லாமல் உங்களது தமிழ் வகுப்பு நோட்டில் எழுத வேண்டும். நன்றி மாணவர்களே.